staff members, please, when the guest comes, please, with a loud applause, please, we welcome you, sir. We welcome you in the campus of Prime Minds Education School. Now he's going to inaugurate the school. Loud. Okay, you are welcome, sir. Welcome. We welcome you, sir. I wholeheartedly request you call. Thanks for that. Now I'm going to start the program. A very warm welcome to guests and all the guests who have gathered here today for the opening ceremony of Prime Minds English Medium School. We welcome you wholeheartedly. Welcome you by presenting a bouquet and a shawl. I'm requesting all aunties, please keep ready. Mr. Asif Dagedar presenting a token of the shawl and a bouquet. Shabana Mullah, I'm requesting Shabana Mullah, come here, Gram Panchayat. Karvekar, Secretary of NES Urdu High School. Now I am requesting Dr. Sadia Dafedar to welcome Mrs. Sheila Modi, give a shawl and a bouquet as a token of love. Okay. Dr. Amjad Dafedar, please come and welcome Nasir Khan Sahab from Kausa.
Mahendra Dhamne, advocate and legal advisor. So he is not present. So I'm asking Dafeda, please welcome Mr. Suresh Jain, Chairman, Mr. Dr. Azhar Dafeda, to welcome Uday Bise, press reporter. Uday Bise sir. I request Azhar Dafeda to जावेद भाई to welcome you are not clapping at all. काका पंखे चले Asif Ullah, I will request. Oh, they are sorry that a shawl and a bouquet. Okay, दे रहा है, दुरुस्त है. Then calling Asif Ullah to welcome Ejaz Mone. Asif Ullah. Asking Dr. Azhar Dafeda to welcome Irshad Ahmed Khulke, ex-principal of NES Urdu. Now, I'm asking Dr. Azhar Ullah to welcome High School, Nagurjune. You people are not clapping and not. Now, I request अगर आसिफुल्लाह साहब, आसिफुल्लाह welcome Yogi Shirke साहब. Okay, Bharat, I request आसिफुल्लाह साहब to welcome Bharat Shirke साहब. Next, I आसिफुल्लाह साहब to welcome Sandesh Bhaikar. Sandesh Bhaikar. To welcome Mr. Jainuddin Sayyed. To welcome Gautam Jain, Yasin Dafeda. I request Yasin Dafeda to welcome Bharat Ice Cream. Bharat Ice Cream. फोटो I request अकाली रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में. It is all three pillars, Dr. Sadia, Dr. Azhar and Mr. Asif Dafeda. They are the product of NES Urdu High School, Nagorjune. We are very proud of them because they are going to start a prime mind school, develop the minds of students of children of Nagorjuna and nearby villages. Sir, please come.
गुड मॉर्निंग. इंग्लिशमधून बोलावं की मराठीतून? मराठीत बोलल्यानंतर सर्वांना संदेश चांगला जातो ही आपली भावना. मी स्वतः MSc ॲग्रिकल्चर आहे, त्याच्यानंतर मॅनेजमेंट कोर्स केलेला आहे आणि मी याच्यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडिया या ठिकाणी कामाला होतो, म्हणजे ॲज असिस्टंट मॅनेजर. त्यानंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सुद्धा कामाला होतो, परंतु प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये रेजिस्ट्रेशन्स वगैरे याला काढून मग मी असा डिसिजन घेतला की परत गव्हर्नमेंटला जायचं आणि गव्हर्नमेंटमध्ये मी परत आलो. महाराष्ट्र पोलीस सर्व्हिस कमिशनची 2010ची एक्झाम पास झाल्यानंतर 2011 साली मी पोलीस सब इन्स्पेक्टरमधून रुजू झालो. आणि हे का सांगतो तर आपण या स्कूलच्या उद्घाटन प्रसंगी आलेलो आहे. म्हणून एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण हे एक वाघिणीचं दूध आहे. जो या वाघिणीचं दूध पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, म्हणजे आपल्या हक्कासाठी लढणार, आपल्या क्रांतीसाठी लढणार. दफेदार एज्युकेशन सोसायटीने जो हा स्कूलचा उपक्रम आज या नागोठणे गावासाठी चालू केलेला आहे तो निश्चितच वटवृक्षाप्रमाणे फुलेल. येणाऱ्या आगामी काळामध्ये या स्कूलमधून खूप चांगली मुलं या देशाला, या राष्ट्राला मिळतील आणि देशभक्तीचे कामं या माध्यमातून केली जातील असा मला विश्वास या ठिकाणी वाटतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलेला आहात. मी मान्यवरांची नावं सगळ्यांची घेत नाही. काय होतं, एकाचं नाव राहिलं तर दुसऱ्याला राग येतो, हा साहेबाच्या जवळच आहे वाटतं, त्याच्यामुळे कोणाचंच नाव नव्हतं. आपण सर्वजण खूप प्रिय आहात या नागोठण्यासाठी आणि खूप विचारवंत लोक या ठिकाणी जमलेली बघून बऱ्याच दिवसानंतर जरा कायापालट झाला आणि मनाला प्रफुल्लित वाटलं आज आपण कुठेतरी माणसांमध्ये जमलेलो आहोत. नाहीतर नेहमीच असतो कुठल्या तरी गर्दीमध्ये हरवलेला, कुणाला तरी चोराच्या मागे पळताना, कुणाला तरी समजावताना, कुणाला तरी आरडाओरडा करताना आपण मला नेहमी पाहिलं असेल रस्त्यावरती ट्रॅफिक काढताना. परंतु आज मला वाटलं की मी खरोखर माणसामध्ये बसलो आहे, खरोखर विचारवंतामध्ये बसलो आहे आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्याची संधी या ठिकाणी मला निश्चित मिळेल. तर या शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे आज या प्राईम माइंड इंग्लिश स्कूल या ठिकाणी जे आपण बघतोय, लर्न ग्रो अँड सक्सेस, म्हणजे या माध्यमातून ही लहान मुलं देशाचं भवितव्य घडवतील आणि योग्य वयामध्ये योग्य जर का शिक्षण मिळालं तर माणूस योग्य मार्गावरती जातो, तो कुठेही मार्ग चुकत नाही आणि तो जो आहे तो एक देशाचा चांगला नागरिक म्हणून उदयास होतो. आता आपण म्हणाल की नागरिक काय, नागरिकशास्त्र आपल्याला काय शिकवतं, तर नागरिकशास्त्र शिकवतं आपल्याला की आपण देशाचे कसे नागरिक आहोत, आपण देशासाठी काय करतो. आज जे काही आपण करतोय, आपली इकॉनॉमी आज जागतिक लेवलला वाढलेली आहे. या इकॉनॉमीमध्ये जर का कुणाचा वाटा असेल तर प्रत्येक घटकाचा वाटा आहे. आपण जो टॅक्स भरतो त्या टॅक्समधून कित्येक चांगली कामं होतात, कित्येक ठिकाणी बरेचसे प्रोजेक्ट्स उभे केले जातात शासनाकडून कित्येक गोरगरिबांना सबसिडी दिली जाते. हे सर्व ह्या टॅक्सेसमधून होतं. आपण शिकलो नाही, आपण जर का उद्धार झाला नाही तर हे गोळा कसं होणार. त्याच्यामुळे सर्वांचा शिक्षणाकडे जो कल आहे तो वाढला पाहिजे. यासाठी दफेदार एज्युकेशन स्कूल यांनी जो प्ले ग्रुप, नर्सरी, सिनियर KG आणि ज्युनियर KG यावर्षी चालू केलेला आहे, याची पुढची स्टेप ते लवकरच चालू करतील आणि नागोठण्यामधील आपली मुलं या शाळेच्या माध्यमातून खूप चांगला विकास फक्त घडवून आणतील याचा मला विश्वास आहे. या ठिकाणी आपण सर्वांनी हे पाहिलं की आपल्या सर्वांना कळतंय की आपली मुलं चांगले शिक्षण मिळालं पाहिजे, आपल्या मुलांना चांगले व्हॅल्यूज मिळाले पाहिजे, चांगले इथिक्स मिळाले पाहिजेत, चांगले विचार मिळाले पाहिजेत. ते कुठे मिळतील? वातावरण निर्मिती. आपल्या आजूबाजूच्या भोवतालच्या वातावरणातून मुलं खूप सारे शिकत असतात. तर या शिकत असताना अशा प्रकारचं जर का नीट, क्लीन अँड हेल्दी एन्व्हायरमेंट म्हणजे खूप चांगलं असं एन्व्हायरमेंट जर का मुलांना मिळालं तर मुलं निश्चित प्रगती करतील आणि या प्रगतीचा फायदा त्यांच्या पालकांनाच नाही तर पूर्ण समाजाला मिळेल. आज शिक्षण घेत असताना किती अडचणी निर्माण होतात हे मला माहिती आहे. माझ्या घरामध्ये शिक्षण करणारे आम्ही 4 जण होतो. 4 जणांमध्ये मी BSc ॲग्रिकल्चरला असताना मी कधीच असं भाषण केलेलं नाही बरं का की दुःख बरे गीत कधी गायलेलं नाही. परंतु मी जे काही माझं एज्युकेशन केलं ते स्वतःच्या स्कॉलरशिपवरती केलं, स्वतःच्या जीवावर, स्वतःच्या युक्तीवर होतं. मला BSc ॲग्रीला असताना लास्ट इयरला समजलं की
ICAR इंडियन काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर रिसर्च यांची एक एक्झाम असते. शेवटच्या 6 महिन्यात मला समजलं आणि मग मी ICARचं प्रिपरेशन केलं. दिल्लीला गेलो 1 महिना आणि दिल्लीला अभ्यास केला आणि पूर्ण देशामध्ये माझा 49वा नंबर आला. 49वा नंबर आला 6 महिन्यात, परंतु स्कॉलरशिप 46 नंबरपर्यंतच होती. तिथं पण दुर्भाग्य. मग परत त्या ॲडमिशनला गेलो दिल्लीला. परत सौभाग्य जागं झालं की त्या 2-4 लोकांनी तिथून ॲडमिशन सोडलं आणि मला शेवटची स्कॉलरशिपची सीट मिळाली. आणि मग मी MSc त्या स्कॉलरशिपच्या पैशातून पूर्ण करू शकलो. माझं MSc ॲग्रिकल्चर मी पूर्ण केलं. MSc ॲग्रिकल्चरला मला इकॉनॉमिक्सचा विषय होता. मी हे का सांगतोय की आपल्या मुलाच्या वाटेत सुद्धा हे काटे येऊ शकतात. थांबायचं नाही, लढत राहायचं. आणि हे कशामधून तर या गुरुवर्यांच्या माध्यमातून आपल्याला समजतं पुढं पुढं चालू. आता आपल्याला ते समजत नाही. लहान असताना मुलांना ते आपण सांगत नाही किंवा लहान असताना मुलांची ती कॅपॅसिटी पण नसते. 5वी 6वी 7वी 8वी मुलाच्या आयुष्यामध्ये खरा संघर्ष चालू होतो तो 6वी 7वीला गेल्यानंतर. 5वीला पण त्याला काही समजत नाही, 8वी 9वी 10वीला समजत नाही. पण 9वी 10वी नंतर 10वीमध्ये काय होतं, सेटबॅक बसतो. कधी मार्गदर्शन नसतं, कधी मुलं वावत असतात, मित्राच्या संगतीत जात असतात. सेटबॅक बसतो तर त्याला मार्क पडत नाही. तिथून खरा काळ चालू जातो आणि जिथं ठेच पोचेल तरच ती मुलं ग्रो होतील. त्याच्यामुळं आपल्या मुलाचा कोणी अपमान केला की तुला मार्क कमी पडले वगैरे, त्याच्यातून तो ग्रो होणार आहे, त्याच्यातून तो वाढणार आहे, हे लक्षात ठेवायचं. तर या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिली. आपला जो काय हा सुंदर उपक्रम आहे असाच फुलत राहू. आज फ्री एज्युकेशन चालू केलेलं आहे. लवकरच आपण 4थी पर्यंत 10वी पर्यंतची शाळा काढावी ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि आपल्या या प्रकल्पाला खूप खूप शुभेच्छा देऊन आपला वटवृक्ष आज जे आपण रोपटं लावलेला आहे त्याचा फार मोठा वटवृक्ष हो ही परमेश्वरचरणी प्रार्थना करून आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. Before starting my speech, I would like to Dr. Azhar Dafedar to felicitate Mr. Santosh Kohli. Then Mr. Vivek Subedar. Thanks to all. Honorable Chief Guest, Mr. Sachin Kulkarni Sahab, Supriya Madik Madam, Yashwant Chitre Kaka, Lions Club, Uday Pise Sahib, Patrakar Association, Sheila Modi, owner of this building, and all respected who are present here. Good morning, Suprabhat, and Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Almighty because due to His blessing, our trust could complete our dream. You all are here on the auspicious day to grace the occasion. We thank you wholeheartedly. There are 4 to 5 schools in Nagotre. All are doing well. They are providing good education to the children. But our motto or our teaching methodology is something different. And the reason, first reason is our population of Nagotra is increasing day by day, and most of the people who are working in the Mumbai, they are relocating to the Nagotra because of the connectivity. So some parents wishes their child would get education of the CBSE, NCERT based. I am saying NCERT based. In state board, we are not getting NCERT based, but definitely after few years, we will get same thing in our state boards too. But what we think, after few years, why? We have to start right now. We will get
same education in a same field of the CBSE into our state board education. Okay, this is the one reason. Then we are coming towards the our quality of the teachers. Then our teachers are also prime minds because we are providing them teaching training from the reputed institutions on a daily basis, as well as our principal. They are also providing training for 1 hour daily, so that our teachers are also prime minds to us. And we are avoiding the old education system. Not avoiding, we are proceeding and going towards the modern education. We will supply prime English water and prime seed fertilizers to our students, so they will grow under the parental umbrella of the Dafedar Educational Trust. These prime seeds will grow into prime plants, and after a few years they will develop into huge prime trees. These prime trees will give prime fruits, and they will lead us, our society and our nation, on the top of the world. To fulfill our aim, we have beautiful, airy, well-lighted classrooms with modern educational aids and toys. Most important thing is, we are also developing the minds of teachers into prime minds, as I earlier said. Hope so, in future, we will get success through the God and with the support of all Nagotekers and around the villages. Lastly, big thanks to each and everyone who are present here, because time is having some constraint, and those who are present, they will not bore. That I have to keep in my mind. So thanks to all, and thanks for coming and supporting, and thank you Kulkarni Saab for guiding us and giving us a valuable time, as well as the Sarpanch Madam. Thank you, thanks to all. I request our headmistress of the pre-primary section, Rita Madam, to please come and give the vote of thanks. Hi, Vivantes, and I'm honored to stand here as a head mistress and prime mind. As a head mistress and prime mind English medium school. A warm welcome to all of on this occasion of our school. We are excited to open our doors, and the aim is to provide a quality of education and support to our students. We look forward to shaping the future of our minds and making a positive impact in our community. I am excited to be a part of the journey and contribute to shaping the young one's mind. So let's work together and help our students learn and learn. I would like to thank all our guests and join us to school opening ceremony and making this program precious, and thank you for your presence, means a lot to us. Thank you. One more thing, after thanking, it means that the program is over, but our Mr. Yashwant Chitre Kaka wants to say something to us. Please come. उपस्थित सर्वांना नमस्कार. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि त्यांच्या डावीकडील सर्व मान्यवर, समोरील सर्व मान्यवर आणि मित्रांनो, हा अतिशय सुखद उपक्रम आहे आणि मला खूप आनंद होत आहे की छोट्याशा मुलांची शाळा सुरू होते आणि ती मोठे होणार. पण मला इथे काही सूचना मांडायच्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात गेली 40 वर्ष काम करतो. रायगड शिक्षण
संस्था महा या संस्थेचा मी आदिव सभासद आहे आणि गेली 30 वर्ष सेवक नियंत्रण समितीवर काम करतो. त्यामुळे शिक्षकांशी जवळून संबंध येतोच. त्याचबरोबर मी लायन्स क्लब मेंबर आहे. आमच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये 60-65 क्लब आहेत आणि त्यांची जी शिक्षण समिती आहे तिथं मी चेअरमन आहे. गेली 4 वर्ष या शिक्षण क्षेत्रात शिक्षण क्षेत्रात अनेक नवीन उपक्रम राबवून त्या विद्यार्थ्यांना, त्या मुलांना त्याच्यापासून त्यांच्या जीवनभर आठवणीत राहील असे काय काय फायदे होतील अशा कल्पना करून असे आम्ही कार्यक्रम चालवले. पण इथे की बाल विद्यार्थ्यांना आपण घेऊन म्हणजे छोटा ओल्या मातीचा गोळा घेऊन त्याला पण आकार द्यायचा. तर या ठिकाणी जे टीचर आहेत, या ठिकाणी त्यांचे जे हेड मिस आहेत, जे संचालक आहेत, त्याच्यात मी 2 मिनिटासाठी ते सगळ्यात पहिली सूचना बीएड काही केलेलं असो नसो काही फरक पडत नाही. कारण लहान मुलाचं 0 ते 3 वर्ष याच्यामध्ये ब्रेनचा विकास फास्ट होत असतो. 1-2 वर्षाच्या बाळांना एखादा प्रश्न विचारला तर बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो तुला नंतर सांगतो, पण आपलं तेवढं उत्तर सुचत नाही. एवढी त्याची बुद्धी तीव्र असते. आणि 3 ते 12 या वयामध्ये ब्रेनची ग्रोथ निम्मी होते आणि 12 ते 30 आणि 30 नंतर आपण काही नवीन शिकू शकत नाही. एखादा एक्स्ट्रा असेल तो शिकतो. म्हणजेच काय, कारण शिक्षण क्षेत्रात आता नवीन मेथड आल्या, नंतर टीचिंग क्वालिटी किंवा त्याच्याबद्दल अजून काही नवीन कल्पना आल्या. तरीसुद्धा ह्या शाळेमध्ये जे तुम्ही टीचर घ्याल किंवा ते टीचर आत्ता ऑलरेडी आहेत तर त्या प्रत्येकाने बालमानसशास्त्राचा अभ्यास केलेला पाहिजे. बालमानसाचा अभ्यास हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता लहान मुलांमध्ये काही मुलं एकलकोंडी असतात, काही मुलं खूप मस्तीखोर असतात, काही एकदम सामान्य आपलं काम करत असतात. तर याच्यामध्ये बालमानसाचा परिणाम किंवा त्याचा जो इफेक्ट त्या मुलांवर असतो तर याचा अभ्यास त्यांना समोरून शिकवणाऱ्या शिक्षकांमध्ये पाहिजे. दुसरं, त्या शिक्षकाचा पेहराव, त्याचा बांधाव, त्याचं वागणं हे मुलांना आवडेल असं असलं पाहिजे. आणि प्रत्येक विद्यार्थी हा मुलांचा आवडला पाहिजे. तुम्ही घरी एखाद्या मुलाला सांगा 2 आणि 2 5 नाही, आमच्या बाईने 2 आणि 2 4च सांगितलं. तुम्ही कितीही काही सांगा, ते आमच्या मॅडमनी किंवा आमच्या मिसने असंच सांगितलं. म्हणजे इतका त्या मुलांचा त्या टीचरवर विश्वास असतो. तर त्या विश्वासाला अनुसरून त्या टीचरने त्या मुलांना शिकवताना अशा पद्धतीने शिकवलं पाहिजे. तर माझ्या माहितीत एक शाळा आहे, 4,500 विद्यार्थी आहेत. त्यांनी लंडनहून एक इंग्लिश टीचर मागवला, तो इंडियन माणूस. त्याच्या वर्गात कोणी मुलं बसत नाही. पण एक नागपूरचे शिक्षक आले, ते इतकं सुंदर इंग्लिश शिकवायचे की 4,000 मधले 2,000 विद्यार्थी त्यांच्या क्लासला बसायचे. म्हणजे इतकं त्यांचं सुंदर टीचिंग स्किल होतं. म्हणजे तो लंडन रिटर्न आहे का अमुक आहे ते काय नाही, तर त्या शिक्षकाचं जे स्किल आहे त्याचं जे हे आहे ते त्यांनी स्वतः डेव्हलप केलं पाहिजे. लहान मुलांना शिकवताना त्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून किंवा त्यांच्या हे करून किंवा एखादा मुलगा मस्ती करतोय त्याला धपाटे घालून गप्प बसवून नाही, तर त्याला जवळ घ्या, प्रेमाने समजावून सांगा. म्हणजे ही एक रेखड आहे. त्याप्रमाणे जर तुम्ही मुलांना केलं तर मुलं दुसऱ्या मुलांना घेऊन येतील. मी जातो त्या शाळेत जातो आणि या शाळेमध्ये तुम्ही आता काय उपक्रम घ्याल काय घ्याल, तर मी आता हे थोडं उडत वरच्यावर सांगितलं, पण याची सखोल माहिती किंवा मुलांच्या आरोग्यविषयक समस्या, छोट्या मुलांच्या आरोग्य समस्या बऱ्याच असतात की बऱ्याच वेळा आपण त्या अनेक परीक्षणातून त्या समजत नाही. पण आमच्या वैद्यकशास्त्रामध्ये मी आयुर्वेदिक प्रॅक्टिसर आहे, तर वैद्यकशास्त्रामध्ये त्या कळतात आणि त्याच्यावर उपचार खूप सोपे आणि घरगुती असतात. तर याविषयी पण मी सविस्तर सांगेन. तर यासाठी आपण पुन्हा परत भेटूया. माझ्याकडून आपल्या या नवीन उपक्रमाला मनापासून भरपूर आशीर्वाद. Thank you, Chandra Kaka, and sorry for disturbance while your speech. We are extremely sorry for that. What are the suggestions you are present here in front of us? Definitely we will consider in future. But right now, our theme is happy parents, happy teachers, and happy children. So environment definitely will be the happy, and what we are saying, the activity-based school will be available here. So those who have not taken admission,
and wants to take the benefit of this school, then our doors are open to all. Please welcome and thank you so much. Okay, have a nice day. Thank you. Photo, photo.